Hi children, very good morning. Welcome to today's Elga class. So children, let's start our class with our first component phonics. Okay na ಮಕ್ಕಳೇ? So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we have sawn the vowel digraph of IE, EY and EI makes a sound E ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ ಮೀನ್ಸ್ when two letters joins together and gives one single sound, we call it as vowel digraph ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Yes, before that I'm going to play you one small video regarding this vowel digraph. Okay na makle? So ellaru video vanna neatagi observe ಮಾಡಿ makle. Okay children, now listen. Let us learn a new sound. The new sound is I. Why? I as in cry. I as in dry. I as in July. I as in shy. I as in pie. I as in tie. I as in cried. I as in dried. I IGH. I as in thigh. I as in light. I as in flight. I as in fight. Yes children, ಈಗ ನಾವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವಾವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ Y, EI and IGH makes a sound I. Isn't it children? Now all of you open your SR7 children. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ SR7 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಾವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್. ಸಿ Y ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಸೌಂಡ್ I. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, I. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಕ್ಲಿಯರ್? Cry, dry, July, shy, sly, sky, spy, Y. Over. Next, IE. IE makes a sound I. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, IE, I. Pie. You should say along with me. Pie. Tie. Cried. Dried. Lie,
tied, tied, fried, fried. Okay. Next, turn your SR number 8 children. So, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ SR 8 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So, now you can see IGH. IGH makes a sound I. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ I. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ Y IE IGH makes a sound I. Okay. Come on, read the example words along with me. Tie, tie, light, light, flight, flight, fight, fight, right, right, sight, sight, might, might, tight, tight. ಅವಾ ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತು ವಾವಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ? ವೈ ಐ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ IGH ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಐ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್. Next children will move on to a second component, that is whole words. So whole words are the words which we read actually. We won't use any phonic sounds. Okay children? Now we'll see and we'll learn two new whole words in today's class. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ನ್ಯೂ whole wordsನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. Carefully, carefully. So we'll see the example of these whole words carefully children. Okay now? The mongoose guarded the baby ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ದ ಮಂಗೂಸಿ guarded the baby carefully. Next example, keep all the plates on the table carefully. Keep all the plates on the table carefully. Next, thought. She thought that mongoose had killed the baby. ಥಾಟ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಯೋಚಿಸೋದು, ಅದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಥಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಶಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದ ಮಂಗೂಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಬೇಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿಯಾ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಿಯಾ thought of a plan. Next, children will move on to a third component, that is reading and listening comprehension. Okay na makle? So ivattu ನಾವು reading and listening comprehension ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್, ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟೋರಿನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಂಡ್, ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ 3. What problem did the daughter-in-law face? The two daughter-in-law could not find the gift the old man asked for.
ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಡೂ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? The daughter-in-law asked people in their village for help to solve the problem. How was the problem solved? ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು? A woman helped them by making a lamp in a paper box and a fan. Next, worksheet number 4, children. Where did the old man live? The old man lived in a China. What did he want as a gift? So ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು? ಸೊ ಅವರಿಗೆ he wanted a wind and fire wrapped in a paper as a gift. ಅಲ್ವಾ? Next, worksheet number 5. What gift did he get at the end? He got a paper lamp and a paper fan at the end. What do you think is the meaning of the word living? ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಡ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್? ಸೊ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಅಥವಾ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಯು ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಾರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸಾರಿ, ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೂ, ವೇರ್, ವಾಟ್, ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಯಾರಿಗಾದರೂ, ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಹೂ ಯಾರು, ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಏನು, ವೈ ಯಾಕೆ, ಹೌ ಹೇಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ, ಹೂ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ, ವಾಟ್ ಏನು, ವೈ ಯಾಕೆ, ಹೌ ಹೇಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹೂ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಜಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ವೇರನ್ನು ವೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಅ ಥಿಂಗ್, ಅ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೆನ್ ವೈ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಕಾರಣ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ವೈ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡು? ಏನಾದ್ರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹೌ, ದ ವೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಹೌ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೌ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣವಾ? ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಫ್ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಅಂಟರ್. ಸೊ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಟರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು ನಾವು ಹಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್?
ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು, ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟೋರಿ. There were 4 friends: a deer, a turtle, a crow, and a rat. They lived happily in a jungle. One day, a hunter caught the turtle in a trap. The friends made a plan to save him. The turtle acted like he was dead with his eyes open. The crow and the other birds started crying for the turtle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿ ಆ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಡೀರ್, ಟರ್ಟಲ್, crow and rat are the 4 friends. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಡೀರ್, ಟರ್ಟಲ್, crow and rat are the 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಈ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋನು. ಓಕೆನಾ? ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿಯೋನು. ಕಾಟ್ ದ ಟರ್ಟಲ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಒಂದು ಬಲೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಟರ್ಟಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಸೇವ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಈಗ ಹಂಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಈ ಅಂಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಿಡಿಸೋದು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. The turtle act like he was death on his eyes open. ಸೊ ಈ ಟರ್ಟಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಹಾಗೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟರ್ಟಲ್. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರೌಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಡೀರ್, ರ್ಯಾಟ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟರ್ಟಲ್ಸ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡೀರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ದ ಅಂಟರ್ಸ್ ಪಾತ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಟರ್ಟಲ್. ದ ಅಂಟರ್ ಥಾಟ್ that the turtle was dead. He went after the deer. The rat chiefed opened the roof and the turtle escaped from it. Then all the 4 friends hid near a tree. The hunter tried to find all 4 of them, but he could not. He went away. The 4 friends laughed loudly. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿರೋ ರೀತಿ ಟರ್ಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಡೀರ್, ರ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಜವಾಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೇನೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೀರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಟರ್, ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂಟರ್, ಅವನ ಮುಂದೆ ಡೀರ್ ಏನಂತೆ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಅಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಟರ್ಟಲ್ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟರ್ಟಲ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಟರ್ಟಲ್ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಡೀರನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ
ಬೇಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಡೀರ್ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಡಿಯರ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಓಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಟ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಆಮೆಗೆ ಈ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಟೀತಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದು, ಆ ರೋಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಟರ್ಟಲ್ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ದ ಟರ್ಟಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಟರ್ಟಲ್ಲು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ನಿಯರ್ ದ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೌಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ಅಂಟರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಈಗ ಅಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಟರ್ಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಜಿಂಕೆನೂ ಓಡೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಜಿಂಕೆನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟರ್ಟಲ್ ಕೂಡ, ಆಮೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವನಿಗೂ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವ ಬೇಟೆನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಜಾರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಅವತ್ತು ಅಂಟರ್ ಕೈಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಆದರು, ಸಿಗಾಕೊಂಡಿಂದ ಫ್ರೀ ಆದರು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಟರ್ಟಲ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ 4 ಜನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೂ, ವೇರ್, ವಾಟ್, ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಆರ್ ದ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೂ ಅಂದರೆ ಟು ನೋ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಸೊ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಈವೆಂಟ್. ವೈ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೀಸನ್, ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್, ಟು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಪನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ? ಎಸ್, 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಂಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೀರ್, ಕ್ರೌ, ಟರ್ಟಲ್, rat and the hunter. These are our characters in this story ಅಲ್ವಾ. 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಟರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದರು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹೂ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ವೇರ್, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು? ಎಸ್, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೇಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ವರ್ಡ್? ವೇರ್, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್, ಏನು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಏನಾಯಿತು ಟರ್ಟಲಿಗೆ? ದ ಟರ್ಟಲ್ ಗಾಟ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ದ ಅಂಟರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಟರ್ಟಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಅಂಟರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಕ್ರೌ ಕ್ರೈ ಫಾರ್ ದ ಟರ್ಟಲ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ಅಳ್ತು ಟರ್ಟಲ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು? ದ ಕ್ರೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟರ್ಟಲ್ ಟು ಶೋ ದ ಅಂಟರ್ ದಟ್ ದ ಟರ್ಟಲ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಹತ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಂಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಟರ್ಟಲ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟರ್ಟಲ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೀಸನನ್ನು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೆನ್ ಹೇಗೆ ಟರ್ಟಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯಿತು ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂದ? ದ ರ್ಯಾಟ್ ಚೀವ್ಡ್ ಓಪನ್ ದ ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಟಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯಿತು? ರ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ತನ್ನ ಶಾರ್ಪ್ ಆದ ಹಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಆ ರೋಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಟಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ
trap. Okay children, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹಾಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ 8 ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು read this story children. The fox and the stork. The fox and the stork. Once, read along with me children. There was a clever fox. He used to play pranks on everyone. One day, he invited a stork to dinner. The fox made a tasty soup but served it in a bowl. The stork could not sip the soup. He had a long beak, but the fox quickly drank the soup. I think you did not like the soup, said the fox. It's not like that, said the stork, even though it was very hungry. The stork asked the fox to come to his house for dinner. He also made soup and gave it in a jug with a long neck. This time the fox could not have the soup. The jug was too long. The stork drank the soup quickly. The fox sat there hungry and sorry. After that day, the fox never played a prank again. So children, once again you have to read this story, okay? Now children, will move on to our fourth component, that is grammar. So children, in the last class we learnt about the quantity words. Alva makle? So the quantity words of countable and uncountable noun. So countable igu uncountable noun igu ನಾವು quantity words ಹೇಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. Just we recall it. Quantity words tell us how much or how many of something there is. So the quantity words ನೋಡಿ uncountable noun. So uncountable noun ಅಂದರೆ ಏನೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಮಗೆ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಚ್, ಅ ಲಿಟಲ್, ಆನ್, ಸಮ್. ಸೊ ಈ 3 ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸಮ್ ಟೀ, a little milk. Okay, so whereas in countable noun, so countable means which we can count, ನಮಗೆ ಅದು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಅ ಫ್ಯೂ, ಮೆನಿ, ಸಮ್. So these are the 3 words which are used for the countable noun. Okay na makle? See, a few apples, some books. So few apples, some books ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನಿಗೂ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್. So children, so today we'll go into a last component, that is writing and speaking expression. So children, in the writing and speaking expression, so you have to read once again worksheet number 8, the fox and the stork. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಕನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, so today we learnt in the phonics y, I, e,
IGH makes a sound I. And also we saw some example words on this vowel diagram. Alva makle. Then in the whole words we learnt the two new whole words, that is carefully and thought. Then the reading and listening comprehension, we have solved the worksheets on based on the story Wind, Fire and the Paper. And we saw one small story with the four friends and a hunter in the story ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. Then in the grammar, we just recalled the countable and uncountable noun with their quantity words. Okay. Then last comprehension. So in the reading and listening comprehension, children, we have to read once again the story in your workbook. So ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ WS8 ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಫಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಕನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Yes, I hope you all enjoyed and understood today's class, children. Okay, bye children, meet you in the next class.